তকবীরে ধ্বনি দেন নারে তাকবীর। ওলি দরবারে এসেছেন, হালাত আলাদা লাগবে, আওয়াজ আলাদা লাগবে, চিৎকার আলাদা লাগবে। আওয়াজ দিয়ে বলেন দেখে নারে তাকবীর। আরো আওয়াজ, আরো চিৎকার, একই সুরে একই কণ্ঠে বলেন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। जिस दिन तक इस धरती पर ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर निजामुद्दीन औलिया रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर कुतुबुद्दीन काकी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर मुजद्दिद अल-फसानी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर मासूम रब्बानी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर कुतुबुद्दीन काकी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर मुजद्दिद ज़मान रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर फतेहपुर दरबार का पीर साहब रहेगा, उस दिन तक मुसलमान इस धरती से अपना सर को झुकाकर खुदा को पुकारेगा। মাশায়েখ ওলি আউলিয়া দরবেশ কুতুব আব্দালদের সোহবতে বসে দুনিয়াতে আলো সংগ্রহ করেছে। আল্লাহ ওই আলোটাকে কিয়ামতের দিনে দিয়েছে। ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম, তাদের হাতে চমকাচ্ছে, কপালে চমকাচ্ছে, তারা আলো নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মুনাফিকরা বলছে আমাকে দে, নাবিস মিন নূরিকুম, একটু আলো দে, একটু নূর দে, একটু জ্যোতি দে। তখন মুনাফিকদেরকে দিকে লক্ষ্য করে মুমিন পুরুষ মহিলা বলবে কিলারজিউ ওয়ারাআকুম ফালতামিসু নূরা, এখানে আলো দিতে পারবো না, যেখান থেকে আলো সংগ্রহ করেছি সেখানে গিয়ে তোমরা আলোটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله. وقال الله تعالى في شان حبيبه تكريما على رسوله تعظيما لرسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على তো জোরে জোরে পড়ে ওয়ালা আলি तेरी चौखट पे सजदे को तरपती है ज़बी मौला, जो मिलता है तेरे दर से नहीं मिलता कहीं मौला। तेरी चौखट पे सजदे को तरपती है ज़बी मौला, जो मिलता
है तेरे दर से नहीं मिलता कहीं मौला मेरे मौला कहाँ जाए लिए अपनी फुगा अब गम मेरे मौला कहाँ जाए लिए अपनी फुगा अब गम फलक भी है खफा हमसे खफा हमसे ज़मीनी मौला फलक भी है खफा हमसे खफा हमसे ज़मीनी मौला तेरी चौखट पे सजदे को तरपती है ज़मीनी मौला जो मिलता है तेरे दर से नहीं मिलता कहीं मौला बखेली में धक्के लगा गए वबाओं में जहाँ सारा बखेली में धक्के लगा गए वबाओं में जहाँ सारा सखावत के जहानों का मिला हमको मकीनी मौला सखावत के जहानों का मिला हमको मकीनी मौला तेरी चौखट पे सजदे को तरपती है ज़मीनी मौला जो मिलता है तेरे दर से नहीं मिलता कहीं मौला वक़्त की जंग के गया अरब हमारे दिल के बाहों में वक़्त की जंग के गया अरब हमारे दिल के बाहों में हमारे दिल हुए मुर्दे उन्हें बेकर हसीन मौला हमारे दिल हुए मुर्दे उन्हें बेकर हसीन मौला तेरी चौखट पे सजदे को तरपती है ज़मीनी मौला जो मिलता है तेरे दर से नहीं मिलता कहीं मौला चमन को तो बचा मौला ज़माने की ज़फ़ाओं से चमन को तो बचा मौला ज़माने की ज़फ़ाओं से वफ़ा वालों से अनवर को तू कर देंगे हम नशी मौला तेरी चौखट पे सजदे को तरपती है ज़मीनी मौला जो मिलता है तेरे दर से नहीं मिलता कहीं मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आली सय्यिदना उपस्थित हाज़िर मजलिस ब्रादर इस्लाम আমার দিন দরদি নেককার পরেশগার ঈমানদার মুত্তাকি প্রতাপপুর দরবার শরীফের দুদিন ব্যাপী বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিল ইসলাম একদম টু দা পয়েন্ট কিছু আলোচনা আপনাদের খিদমতে গভীর রাত্রিরে আপনাদের আলোচনা শোনার ইচ্ছা আছে একটু হাত দুটো তুলেন তো এইভাবে টন টন একদম হার্টে টন টন সোজা একদম এখন ঘুম আসছে কি করে 14 তারিখের আগে ঘুম আসার কথা বলে মনে হয় এই কথা বলা সবে তো এসআইআর হয়েছে হিয়ারিং হয়েছে এখন অনেক কিছু বাকি আছে হাতটা একটু তুলে হাতটা নাড়া খাসির বিরিয়ানি বলে কথা ছিঁড়াছিঁড়ি করতে হবে রেডি হন আগে থেকে তাকবীরের ধ্বনি দেন নারে তাকবীর ওলি দরবারে এসেছেন হালাত আলাদা হবে आवाज আলাদা লাগবে চিৎকার আলাদা লাগবে আওয়াজ দিয়ে বলেন দেখি নারে তাকবীর
আরো আওয়াজ, আরো চিৎকার, একই সুরে একই কণ্ঠে বলেন নারে তাকবীর, नारे तकबीर। जिस दिन तक इस धरती पर ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर निजामुद्दीन औलिया रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर कुतुबुद्दीन काकी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर मुजद्दिद अल-फसानी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर मासूम रब्बानी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर कुतुबुद्दीन काकी रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर मुजद्दिद ज़मान रहेगा, जिस दिन तक इस धरती पर फतेहपुर दरबार का पीर साहब रहेगा, उस दिन तक मुसलमान इस धरती से अपना सर को झुकाकर खुदा को पुकारेगा। স্পষ্টটা পয়েন্ট আলোচনা, সূরার নাম সূরাতুল আনফাল। হুজুর নাই আজকে এই দরবার ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, কিন্তু যারা রূহানি জগতের মানুষ তার কাছে দিলটা ফাঁকা নয়, কেন তারা রূহানি তাওয়াজ্জু, রূহানি ফায়েজ দেখতে পাচ্ছে। আহলে বাতিলের মানুষের কাছে ফাঁকা নয়, কেন তারা দেখতে পাচ্ছে রূহানি তাওয়াজ্জু ফায়েজ। সূরার নাম সূরাতুল আনফাল, 8 নম্বর সূরা, দ্বিতীয় নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযী ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু ওয়া যাদাতুহুম ঈমানান ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। আল্লাহ নবী, আল্লাহ রাসূল, সাহাবে کرام হুজুরদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয় প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য কি। আল্লাহ কোরআন দিয়ে এলান করে দিয়েছে প্রকৃত মুমিনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তরটা কাঁপতে থাকবে, আল্লাহ পাকের জিকিরে তাদের দিলটা কাঁপতে থাকবে। ওয়া ইযা তুলিআত আলাইহিম আয়াতুহু, তাদের সামনে যখন কোরআনের আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করা হবে তাদের ঈমানের নূরটা বাড়তে থাকবে, ঈমানের জ্যোতিটা বাড়তে থাকবে, ঈমানের আলোটা বাড়তে থাকবে। আল্লাহ কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয় এই দুটো সফটওয়্যার যখন তাদের অন্তরের মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে, এই দুটো সফটওয়্যার যখন তাদের দিলের মধ্যে আপলোড হয়ে যাবে, আল্লাহ কোরআন দিয়ে বলছেন ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, আমার আল্লাহ তাদের অন্তরের মধ্যে রবের উপরে ভরসাটাকেও বাড়িয়ে দিবে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে এক একটা কোরআনের আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করতে থাকে। আজ শাবান মাসে এই মুতাবারাক মাসে একটু বলে দিয়ে যায় আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে এলান করছে সূরার নাম সূরাতুল আয-যারিয়াত 51 নম্বর সূরা 55 নম্বর আয়াতটা বলে দেখে আল্লাহ কোরআন দিয়ে এলান করছে ওয়াযাক্কিরু ফাইন্নায যিকরা তানফাউল মুমিনিন। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক উপদেশটা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, এলান করতে বলে দিলেন। রাসূল আপনি উপদেশটা দিতে থাকেন, আপনি এলান করতে থাকেন, আপনি অ্যানাউন্সমেন্টটা করতে থাকেন। ওয়াযাক্কিরু ফাইন্নায যিকরা তানফাউল মুমিনিন, এটা মুমিনদের জন্য উপকারে আসবে। তাহলে এখানে দুটো বৈশিষ্ট্য সূরাতুল আনফাল থেকে আমরা পেলাম। একটা বৈশিষ্ট্য মুমিনের অন্তরটা কাঁপতে থাকবে, দিলটা কাঁপতে থাকবে, আল্লাহ জিকিরে ভাইব্রেটিং করতে থাকবে। দ্বিতীয় নাম্বার তাদের সামনে যখন কোরআনের আয়াতগুলোকে তেলাওয়াত করা হবে
হবে তাদের ঈমানের নোটটা বাড়তে থাকবে। আরেকটা বৈশিষ্ট্য যে মুমিন হবে সে উপদেশ গ্রহণ করে যাবে, উপদেশটা বুকের সাথে জড়িয়ে নেবে। আজ প্রতাপপুর দরবারে আসলেন দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বক্তারা বিভিন্ন ভাবে আপনাদেরকে প্রেসক্রিপশন করে গিয়েছে, বিভিন্ন ভাবে আপনাদেরকে বুঝিয়ে গিয়েছে। আজ এই দরবার থেকে যদি মুমিনের পরিচয়টা আপনি আমি দিতে চাই, ঈমানদারের পরিচয়টা যদি দিতে চাই, শরিয়ত অনুযায়ী, দ্বীন অনুযায়ী, ইসলামের রীতি নীতি আদর্শ অনুযায়ী যে বার্তাগুলো, যে মেসেজগুলো, যে এলানগুলো, যে আলোচনাগুলো করে গিয়েছে, যে প্রেসক্রিপশন শরিয়ত অনুযায়ী দিয়েছে, সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী জীবনটাকে পরিচালনা করতে হবে, অন্তরটাকে আল্লাহর জিকিরে কাঁপিয়ে তুলতে হবে। কোরআনের আয়াত দ্বারা নিজেদের জীবনটাকে পরিবর্তনের ছায়ায় নিয়ে আসতে হবে এবং ফাইন্নাজ যিকরা তানফাউল মুমিনিন, মুমিনের পরিচয় দিতে হবে, উপদেশগুলোকে গ্রহণ করে এখান থেকে বার্তাগুলোকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যম দিয়ে জীবনটাকে যদি তৈরি করতে পারে একটা বান্দাকে আল্লাহ পাক ওলি বানিয়ে দিবে। আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে একটা কোরআনের আয়াত আল্লাহ পাক নাযিল করতে থাকে। আমি বলি না কোরআন বলে, সূরার নাম সূরাতুল আরাফ, ৭ নম্বর সূরা 204 নম্বর আয়াতটা বলে দেখেন আল্লাহ পাক কোরআন দিয়ে জানিয়ে দেয়, ওয়া ইযা কুরিআল কুরআন ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয় আরেকটা বড় পরিচয় হচ্ছে প্রকৃত মুমিন যে হবে তার আরেকটা বড় পরিচয়, তাদের সামনে যখন কোরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হবে, কোরআনগুলোকে যখন পড়া হবে, এই কোরআনের আয়াতটাকে তারা কিপ সাইলেন্ট, পিন অফ সাইলেন্ট, একটা পিন বললে আওয়াজ এই রকম স্তব্ধতার সাথে, এই রকম নিস্তব্ধতার সাথে সেই আয়াতগুলোকে শ্রবণ করতে থাকবে, তেলাওয়াত করতে শ্রবণ করতে থাকবে এবং তারা এই শ্রবণকারী বান্দা হিসাবে নিজেদের পরিচয়টা দিতে থাকবে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয় তারা আশা করতে পারে, উম্মীদ করতে পারে আমার আল্লাহ তাদের উপরে রহমতগুলোকে বর্ষণ করছে। তাহলে আমরা জিকিরে অন্তর কাঁপালাম, কি হলো দরবারে এসে কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো নাকি? তো ফার্স্ট আলোচনা করছি আমরা মুমিন হিসাবে অন্তরটা মাগরিবের পরে আল্লাহ জিকিরে কাঁপিয়ে তুললাম, আবার কোরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুনলাম, ঈমানের নূরটাকে বাড়ালাম এবং স্তব্ধতার সাথে নিস্তব্ধতার সাথে কিপ সাইলেন্টের সাথে কোরআনের আয়াতগুলোকে শ্রবণ করলাম। আল্লাহ মাকাম দিয়ে দিল এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বড় বড় মুফাসসিরিনরা ব্যাখ্যা দিচ্ছে, হাদিস বলছি কোন ছোট কিতাবের গল্প নয়। সুনানে আহমদ কিতাবটা খুলে দেখেন, মুসনাদে আহমদ কিতাবটা খুলে দেখেন, পরিষ্কার করে লেখা আছে ইমাম হাইসামির লেখা মাজমাউল জাওয়াইদ ৭ নম্বর অধ্যায় ১৬২ নম্বর পৃষ্ঠা। ইমাম আপনার বড় বড় ইমামদের কিতাবগুলো খুলে দেখেন, ইবনে কাসীর তাফসীরে কাসীরের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছে এই হাদিসের ইবারত নিয়ে এসেছে সূরা আরাফের ২০৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে মুফাসসিরিনরা ব্যাখ্যা দিচ্ছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদিসের উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছে মান ইসতামা ইলা আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি কুতিবা লাহু হাসানাতু মুদআফাতু ومن تلها كانت له نورا يوم القيامة. الله النبي محمد رسول الله صلى الله
জানিয়ে দেয় যদি কোনো ব্যক্তি কোরআনের একটা আয়াতকে শ্রবণ করে মানিসতামা ইলা আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহ কোরআনের আয়াতগুলো সমূহ থেকে একটা আয়াতকে যদি কেউ শ্রবণ করে একটা আয়াতকে যদি কেউ শ্রবণ করে কুতিবা লাহু হাসানাতু মুদআফাতু আমার আল্লাহ পাক তার নামায় আমলে অশেষ সওয়াব অগণিত সওয়াব তার নামায় আমলে আল্লাহ পাক দান করে দেয় ومن تلها حديث কি বলতে শুনেন ومن تلها كانت له نورا يوم القيامه যে ব্যক্তি তেলাওয়াত করে আমার আল্লাহ তার জন্য ওই আয়াতটাকে কিয়ামতের দিনে নূরে রূপান্তরিত করে আমার আল্লাহ তাকে হাদিয়া দান করে দেয় আবার অন্য একটা হাদিসে এসেছে সুনানের দারামির মধ্যে অন্য একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মানিসতামা ইলা আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি কানাত লাহু নূরান যে ব্যক্তি কোরআনের একটা আয়াতকে শ্রবণ করলো মানিসতামা ইলা আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি একটা কোরআনের আয়াতকে যে ব্যক্তি শ্রবণ করলো আমার আল্লাহ পাক তার জন্য কিয়ামতের ময়দানে ওই আয়াতটাকে নূর বানিয়ে আমার আল্লাহ তাকে হাদিয়া দান করে দেয় না না ওলিদের দরবারে এলে কি লাভ হলো এটা বোঝাতে চাইছি হালাত নিয়ে আপনাদের কত কোরআন শুনেছেন এখানে দুদিন এটা জোরে বলবেন আপনাদের হাদিয়া দেয়া হবে আলো নূর জ্যোতি কিয়ামতের ময়দানে জোরে বলবেন এতক্ষণ তো ওলিদের কথা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু ওলিদের গোলামদের কথা একটু হবে না এই কথা বলেন অমুক পীর সাহেব অমুক হুজুর সাহেব অমুক গাউস অমুক কুতুব অমুক আবদাল অমুক নেককার বান্দা অমুক আবেদ বান্দা তাদের বক্তব্য তাদের মন্তব্য তাদের আলোচনা তাদের জিকির আলহামদুলিল্লাহ এটা শোনার জন্যই আমরা এসেছি এখানে কিন্তু মনে রাখবেন এই ওলিদের পাগলগুলো যে ওলিদের কথা শুনতে এসেছে এখানে শুনতে এসে কোরআন শুনছে হাদিস শুনছে এদেরও মাকামকে আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দিয়েছে জোরে বলে হাদিসটা খুলে দেখেন পরিষ্কার করে লেখা আছে এই সুনানে দারামি থেকে দলিল দিলাম মাসনাদ আহমদ থেকে দলিল দিলাম ইবনে কাসির থেকে দুটো দলিল দিলাম আমার আল্লাহ পাক তেলাওয়াতকারীর জন্য আয়াতটাকে নূর বানিয়ে দেয় জ্যোতি বানিয়ে দেয় আমার আল্লাহ আবার যারা সামিঈন হযরত যারা শুনতে থাকে তাদের জন্য আল্লাহ নূর করে দেয় এই দুটো হাদিসকে আরো মজবুত করার জন্য নাসসে থেকে একটা দলিল দিচ্ছি কোরআনের ইবারত থেকে একটা দলিল দিই সূরার নাম সূরাতুল হাদিদ কোরআন শরীফ 57 নম্বর সূরা 12 নম্বর আয়াতটা খুলে দেখেন এই যে কিয়ামতের ময়দানে হাশরের ময়দানে কোরআন শোনার জন্য কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ পাক যে আলো দিবে নূর দিবে জ্যোতি দিবে এটা কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হাদিস তো দ্বারাই প্রমাণিত আছে নাসসে কাতির দ্বারাই প্রমাণিত আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ পাক আয়াতটা নাযিল করে দেয় ইয়াউমা তারাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম বুশরাকুমুল ইয়াওম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু খালিদিনা ফিহা যালিকা ওয়াল ফাওজুল আযীম আরো জোরে আল্লাহ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ আয়াত দিয়ে জানিয়ে দেয় ইয়াউমা তারাল মুমিনিনা
ওয়াল মুমিনাতি ইয়াসআ নূরুহুম কাল কিয়ামতের ময়দানে কাল হাসরের ময়দানে तमाम বিশ্বটা যেদিন তাবাহ হয়ে যাবে तमाम বিশ্বটা যেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে तमाम বিশ্বটা যেদিন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে तमाम বিশ্বটা কাল কিয়ামতের ময়দানে কাল হাসরের ময়দানে আমার আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম আল্লাহ পাক তাদের হাতের মধ্যে একটা নূর চমকাবে আলো চমকাবে তাদের কপালের মধ্যে আর একটা আলো চমকাতে থাকবে দুটো নূর আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করবে শুধু দুটো নূর দিবে এটা নয় আল্লাহ ডাইরেক্ট বলছে বুশরাকুমুল ইয়াউম সেই দিনটাতে আমার আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিবে আরো জোরে তাহলে প্রমাণ হলো হাদিস কি বললো ওখানে মানিসতামা ইলা আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি কানাত লাহু নূরা একটা হাদিস বললো আরেকটা হাদিসে কি বলা হলো মানিসতামা ইলা আয়াতিন মিন কিতাবিল্লাহি কুতিবা লাহু হাসানাতুন মুদআফাতুন ওয়া মান তালাহা কানাত লাহু নূরা আল্লাহ ওই রাসূল ওখানে হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিলেন তাদেরকে নূর দেওয়া হবে আলো দেওয়া হবে আর কোরআন এখানে দলিল দিচ্ছে ইয়াউমা তারাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম তাদের হাতের মধ্যে আলো চমকাবে কপালের মধ্যে আলো চমকাবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক মুমিন মুমিনা পুরুষ মহিলাকে আলো দান করে দিবে কোরআন বলছে যালিকা ওয়াল ফাওজুল আযীম এটাই হচ্ছে সাকসেসের মানদণ্ড এই জায়গায় যেদিন মানুষ পৌঁছে যাবে সেই দিনই মানুষ উত্তীর্ণ হয়ে গেল সেই দিনই মানুষ সাকসেসের মানদণ্ডে পৌঁছে গেল ঠিক পরের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছে আমি বলি না কোরআন বলছে যেমন একটা মুমিন মুমিনাতের দল হবে ঈমানদার পুরুষ মহিলা যেমন দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিক তেমন কাল কিয়ামতের ময়দানে কাল হাসরের ময়দানে ইয়াউমা يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান করে কোরআন জানিয়ে দিচ্ছে হুজুর এলান করে দিচ্ছে সূরার নাম সূরাতুল হাদিদ ঠিক এর পরের আয়াতে 13 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেয় 57 নম্বর সূরাটা খুলে দেখেন ইয়াউমা ইয়াকুলুল মুনাফিকুনা ওয়াল মুনাফিকাতু সেদিন পুরুষ মহিলা মুনাফিক দাঁড়িয়ে থাকবে লিল্লাযিনা আমানু নাযুরু নাকতাবিস মিন নূরিকুম আল্লাহ পাকের ঈমানদার পুরুষ মহিলা যখন আলোটা নিয়ে যাবে নূরটা নিয়ে যাবে জ্যোতিটা নিয়ে যাবে তারা বলতে লাগবে নাকতাবিস মিন নূরিকুম তোদের নূর থেকে আমাদেরকে তো আলো দে তোদের জ্যোতি থেকে আমাদেরকে একটা জ্যোতি দে নাকতাবিস মিন নূরিকুম তোদের আলোগুলো আমাদেরকে তো আলো দে তখন এই সমস্ত মুমিন পুরুষ মহিলা বলতে থাকবে কিলা রজিউ ওয়ারাআকুম ফালতামিসু নূরা না এখানে তোমাদেরকে দিতে পারবো না কিলা রজিউ যাও ফিরে যাও যেখান থেকে আমরা আলোটা সংগ্রহ করেছি সেখানে গিয়ে তোমরা আলোটাকে নিয়ে এসো বারবার যখন বিরক্ত
হতে থাকবে ফাদুরিবা বাইনাকুম বিসুরিন লাহু বাব আল্লাহ পাক একটা দরজা করে দিবে মুমিন পুরুষ মহিলাদের মধ্যে থেকে মুনাফিক পুরুষ মহিলাদের মধ্যে থেকে ফাদুরিবা বাইনাকুম বিসুরিন লাহু বাব একটা দরজা আল্লাহ করে দিবে বাতিনহু ফীহি রাহমাতুহু যারা ভিতরের অংশে থাকবে তারা আল্লাহর রহমতে থাকবে ওয়াজাকিরুহু মিন বিবালিকিল আযাব আর যারা বাইরের অংশে থাকবে তারা আল্লাহর আযাব পাতিত হতে থাকবে এখানে একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাদেরকে এই যে নাকতাবিস মিন নূরিকুম সামান্য পরিমাণ যে আলো চাইছে কাদের কাছ থেকে মুমিন পুরুষ মহিলাদের কাছ থেকে তারা আলো নিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে আলো দিয়েছে ওই দিনটাতে এই সামান্য পরিমাণ আলো যে মুমিন পুরুষ মহিলার কাছে মুনাফিক পুরুষ মহিলা চাইছে এই সামান্যটা কেমন তাফসীরের মধ্যে এসেছে একটা মোমবাতি দেখে আর একটা মোমবাতি জ্বালাতে গেলে যে সামান্য পরিমাণ আলো লাগে সেই সামান্য পরিমাণ আলো চেয়েছে কিন্তু মুমিন পুরুষ মহিলা বলছে দিতে তোমাদেরকে পারবো না কেন বললো আপনার আমার চিন্তা হতে পারে একটু তো আলো দিলে হতো দিল না কেন আমি ছোট করে উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের খেদমতে যেহেতু সময় স্বল্পতা খুব ফাস্ট একটু কথাটা বলি একটা আলো আমি জ্বালালাম এত আলোর মধ্যে থেকে বলেন তো এটা কিসের আলো এই আলোটা কিসের একটু বলে সবাই বলে মোবাইলের আলো কিন্তু এই মোবাইলটা একটা সময় ব্যাটারি ডাউন হয়ে আপনার 20% এর নিচে যখন পাওয়ার চলে যায় চার্জ দিতে হয় না কথা বলে এই দেখেন আমাদের যে ভাইরা ইউটিউবার ভাইরা যারা লাইভ দিচ্ছে প্রত্যেককে দেখেন জ্যাকের সাথে গুজে দিয়ে ওর চার্জটাকে হাই রাখার চেষ্টা করছে তাহলে এই আলোটা এখানে 220 সাথে ইউএসবি কর্ডের মাধ্যমে জ্যাক সিস্টেমে 440 হয়ে 11000 33,000 পাওয়ার সাপ্লাই পর্যন্ত পৌঁছে যায় কথা বলে না কেন ওটা আবার ফিরে যদি আসে পাওয়ার সাপ্লাই 33,000 হয়ে ওই জ্যাক সিস্টেম হয়ে ইউএসবি কর্ডের মাধ্যমে এখানে থাকে ব্যাটারি সংরক্ষিত থাকে তাহলে আলোটা কি মোবাইলের না পাওয়ার সাপ্লাইয়ের এখানে সংরক্ষিত আছে আলোটা কিন্তু মোবাইলের নয় এখন যদি আপনি বলেন এখান থেকে আমাকে আলো দাও দিতে পারবো কথা বলে তাহলে আমাকে কি বলতে হবে আলো এখান থেকে দেওয়া যাবে না যেখান থেকে আমি আলো নিয়েছি সেখান থেকে তোমরা আলোটা দাও তাহলে এই আলোটা দিতে আমি পারবো না মুমিন আলো তো কিয়ামতে সংগ্রহ করে নাই দুনিয়াতে আলো সংগ্রহ করেছে আল্লাহ কিয়ামতে হাদিয়া দিয়েছে এই মাহফিলগুলোর মধ্যে বসে দুনিয়াতে আলো সংগ্রহ করেছে এই মজলিসগুলোতে বসে দুনিয়াতে নূর সংগ্রহ করেছে মাশায়েখ ওলি আউলিয়া দরবেশ কুতুব আব্দালদের সহবতে বসে দুনিয়াতে আলো সংগ্রহ করেছে আল্লাহ ওই আলোটাকে কিয়ামতের দিনে দিয়েছে ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম তাদের হাতে চমকাচ্ছে কপালে চমকাচ্ছে তারা আলো নিয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় মুনাফিকরা বলছে আমাকে দে নাকতাবিস মিন নূরিকুম একটু আলো দে একটু নূর দে একটু জ্যোতি দে তখন মুনাফিকদেরকে দিকে লক্ষ্য করে মুমিন পুরুষ মহিলা বলবে কিলার জিউ ওয়ারাআকুম ফালতামিসু নূরা এখানে আলো দিতে পারবো না যেখান থেকে আলো সংগ্রহ করেছি সেখানে গিয়ে তোমরা আলোটা সংগ্রহ করে নিয়ে এসো কথাটা বোঝাতে পারলাম না বোঝাতে এই আলো সংগ্রহ করার জায়গা 14 নম্বর আয়াতে আরো মজার কথা আছে কিন্তু বিদায় নেব এখানে ওয়াজ করার উদ্দেশ্য নয় সকলে গুনাহগারের জন্য দোয়া করবেন আমার আব্বাজান হুজুর কেবলা এই মাহফিলে আসতেন কিন্তু শারীরিকভাবে হুজুর কেবলা প্রায় 5 থেকে 5.5 মাস অসুস্থ প্রতাপপুরে হুজুর কেবলা জানাজা নামাজে এসেছিলেন তারপরে বাড়িতে যাওয়ার পরে
পায়ে একটা ইনফেকশন হয়, এমনি অসুস্থ হয়ে আছে, উমরা থেকে ফেরার পরে অসুস্থতা অনেকটাই বেড়েছে, এখন হুজুর কেবল অনেকটা অসুস্থ, ওলির দরবার আপনারা যেমন দোয়া নিতে এসেছেন আমি একটু দোয়া নিতে এলাম। ভাইজানকে বলছিলাম আজকে ওয়াজ নয়, আমি চলে যাই, একটু জিয়ারত করে বললাম না একটু এসেছেন, মানুষ খারাপ বলবে একটু উঠে, তাই আলোচনার মধ্যে কিছু কথা বললাম। সূরা আনফাল থেকে দ্বিতীয় নাম্বার, সূরা আরাফ থেকে 204 নাম্বার, আবার সূরা আরাফ থেকে কিছু আলোচনা, দু চারটি হাদিসকে কেন্দ্র করে কিছু আলোচনা রেখে দিয়ে সূরা হাদীদ থেকে দুটো আয়াত দিয়ে এটুকুনি বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ওলিদের মার্কাজে এসে আলো সংগ্রহ করলে কিয়ামতের ময়দানে চমকানো যাবে, যে চমকানো, যে আলো, যে নূর মুনাফিকরা চাইবে, কিন্তু ঈমানদার আলো চমকাতে চমকাতে আল্লাহর জান্নাতের মধ্যে চলে যাবে। আল্লাহ পাক কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। ভাইজান যে কাজ করছে আগিয়ে যান, সঙ্গে নিয়ে মডেল মাদ্রাসার কাজ চলছে, আগামীতে নাসিমের কাজ হবে, হুজুর কেবলা যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে পাশে থাকেন, আগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করেন, সকলে বলেন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দুরূদ শরীফ আল্লাহু আকবার।